In the heart of Rome. בלב רומא. Near the great and sacred Vatican City. סמוך לקריית הוותיקן הגדולה והמקודשת. Lived two good friends, Benedetto the Badger and Giorgio the Squirrel. חיו שני חברים טובים, בנדטו הגירית וג'ורג'ו הסנאי. Benedetto, with his bielesque and WGT-strapped face and sturdy build. בנדטו, עם פניו המפוספסים בשחור לבן ומבנה גופו החסון. Was known for his determination and strength. היה ידוע בנחישות ובכוח שלו. Giorgio, a wise and quick-witted squirrel. ג'ורג'י, סנאי חכם ומהיר תפיסה. Had a knack for curability and finding hidden treasures. היה בעל כישרון לפתרון בעיות ולמציאת אוצרות חבויים. Together they formed an unbeatable duo. יחד הם יצרו צמד בלתי מנוצח. Always ready to all lend a helping hand to all those in need. שתמיד מוכן להושיט יד לעזרה לנזקקים. One fateful day. יום גורלי אחד. A fierce storm swept through the city. סערה עזה שטפה את העיר. Bringing with it howling winds and torrential rain. והביאה איתה רוחות יללות וגשם סוער. The storm raged through the night. הסערה השתוללה במשך הלילה. And by morning, the quiet garden was a scene of chaos. ובבוקר, הגן השקט היה סצנה של תוהו ובוהו. A massive tree had been uprooted and now lay across the entrance to the Vatican. עץ מסיבי נעקר וכעת שכב על פני הכניסה לוותיקן. Blocking the way for visitors and priests alike. וחסם את הדרך למבקרים ולכמרים כאחד. Benedetto and Giorgio knew they had to act quickly. בנדטו וג'ורג'יו ידעו שהם חייבים לפעול במהירות. They found guidance in Psalm 30. הם מצאו הדרכה במזמור 30. Drawing strength from the verse, you turned my wailing into dancing. ציור כוח מן הפסוק, אתה הפכת את היללות שלי לריקוד. You removed my sackcloth and clothed me with joy. אתה הסיר שלי והלביש אותי בשמחה. Realizing they couldn't move the tree by themselves. בהבינו שהם לא יכולים להזיז את העץ בכוחות עצמם. Benedetto and Giorgio called upon their friends. בנדטו וג'ורג'ו קראו לחבריהם. A family of industrious beavers living near the Tiber River. משפחה של בונים חרוצים שחיו ליד נהר הטיבר. The beavers, known for their exceptional ability to fell trees and build dams. הבונים, שהיו ידועים בחובלתם יוצאת הדופן להפיל עצים ולבנות סכרים. Agreed to assist and quickly got to work. הסכימו לסייע ויצאו לעבודה במהירות. With teamwork and determination. בעבודת צוות ובנחישות. The beavers gnawed through the fallen tree. הבונים קרסמו את העץ שנפל. Cutting it into manageable pieces. חותכים אותו לחתיכות לניהול. Benedetto and Giorgio helped clear the debris. בנדטו וג'ורג'יו עזרו לנקות את ההריסות. Their hearts filled with gratitude for their friends' help.
וליבם התמלא בהכרת תודה על עזרתם של חבריהם. By the end of the day, the path to the Vatican was clear once more. בסופו של יום, הדרך לוותיקן הייתה ברורה שוב. The priests, deeply appreciating the animals' efforts. הכמרים, שהעריכו מאוד את מאמצי בעלי החיים. Invited Benedetto and Di Giorgio to the Vatican as a token of gratitude. הזמינו את בנדטו וג'ורג'יו לסייר בוותיקן כאות הוקרה. The two friends were filled with excitement and as they entered the sacred grounds. שני החברים התמלאו התרגשות ויראת כבוד שנכנסו לשטח המקודש. They marveled at the splendor of St. Peter's Basilica. הם התפעלו מהפאר של בזיליקת פטרוס הקדוש. The beauty of the Vatican Gardens. מיופי גני הוותיקן. And the intricate artworks adorning every corner. ומצירות האמנות המורכבות שעיטרו כל פינה. The highlight of the tour was the Sistine Chapel. גולת הכותרת של הסיור שלהם הייתה הקפלה הסיסטינית. As they gazed at Michelangelo's masterpiece. כשהם הביטו ביצירת המופת של מיקלאנג'לו. Benedetto and Di Giorgio felt a profound sense of awe and wonder. בנדטו וג'ורג'יו חשו תחושה עמוקה של יראת כבוד ופלא. The ceiling, with its vivid depictions of biblical scenes. התקרה, עם תיאורים חיים של סצנות תנ"כיות. Seemed to come alive with the voice of God. נראה להתעורר לחיים עם קולו של אלוהים. Just as Psalm 30 described. בדיוק כמו תהילים 30 תיאר. Father Matteo, one of the priests. האב מתאו, אחד הכמרים. Shared with them the significance of the creation and the history of the Vatican. שיתף אותם במשמעות היצירה וההיסטוריה של הוותיקן. He spoke of faith, perseverance, and the importance of community. הוא דיבר על אמונה, התמדה וחשיבות הקהילה. Benedetto and Di Giorgio felt a deep connection to all these values. בנדטו וג'ורג'יו חשו קשר עמוק לערכים הללו. Knowing that actions made a difference. בידיעה שפעולותיהם עשו את ההבדל. They learned that even in the face of adversity. הם למדו שאפילו לנוכח מצוקות. Faith and friendships can overcome any obstacle. אמונה וידידות יכולות להתגבר על כל מכשול. בלב רומא, סמוך לקריית הוותיקן הגדולה והמקודשת, חיו שני חברים טובים, בנדטו הגירית וג'ורג'ו הסנאי. הם חלקו מאורה חמימה השוכנת בגן של לב, מוקפת בקירות אבן עתיקים ועצי ברוש מתנשאים. ימיהם היו מלאי שמחה, חקרו את הסביבה ההיסטורית והתענגו על האווירה הרוחנית של הוותיקן. בנדטו, עם פניו המפוספסים בשחור לבן ומבנה גופו החסון, היה ידוע בנחישות ובכוח שלו. ג'ורג'יו, סנאי חכם ומהיר תפיסה, היה בעל כישרון לפתרון בעיות ולמציאת אוצרות חבויים. יחד הם יצרו צמד בלתי מנוצח, שתמיד מוכן להושיט יד לעזרה לנזקקים. יום גורלי אחד, סערה עזה שטפה את העיר, והביאה את הרוחות יללות וגשם סוער. הסערה השתוללה במשך הלילה, ובבוקר, הגן השקט היה סצנה של תוהו ובוהו. עץ מסיבי נעקר וכעת שכב על פני הכניסה לוותיקן, וחסם את הדרך למבקרים ולכמרים כאחד.
בנדטו וג'ורג'יו ידעו שהם חייבים לפעול במהירות. הם מצאו הדרכה במזמור 30, ציור כוח מן הפסוק. אתה הפכת את היללות שלי לריקוד. אתה אסיר שק שלי והלביש אותי בשמחה. הם חשו תחושת מחויבות עמוקה לשקם את הדרך ולעזור לקהילה שלהם. בהבינו שהם לא יכולים להזיז את העץ בכוחות עצמם, בנדטו וג'ורג'יו קראו לחבריהם, משפחה של בונים חרוצים שחיו ליד נהר הטיבר. הבונים, שהיו ידועים ביכולתם יוצאת הדופן להפיל עצים ולבנות סכרים, הסכימו לסייע ויצאו לעבודה במהירות. בעבודת צוות ובנחישות, הבונים קרסמו את העץ שנפל, חותכים אותו לחתיכות לניהול. בנדטו וג'ורג'יו עזרו לנקות את ההריסות, וליבם התמלא בהכרת תודה על עזרתם של חבריהם. בסופו של יום, הדרך לוותיקן הייתה ברורה שוב. הכמרים, שהעריכו מאוד את מאמצי בעלי החיים, הזמינו את בנדטו וג'ורג'יו לסייר בוותיקן כאות הוקרה. שני החברים התמלאו התרגשות ויראת כבוד שנכנסו לשטח המקודש. הם התפעלו מהפאר של בזיליקת פטרוס הקדוש, מיופי גני הוותיקן, ומצירות האומנות המורכבות שאיתרו כל פינה. גולת הכותרת של הסיור שלהם הייתה הקפלה הסיסטינית. כשהם הביטו ביצירת המופת של מיקלאנג'לו, בנדטו וג'ורג'יו חשו תחושה עמוקה של יראת כבוד ופלא. התקרה, עם תיאורים חיים של סצנות תנ"כיות, נראה להתעורר לחיים עם קולו של אלוהים, בדיוק כמו תהילים 30 תיאר. האב מטאו, אחד הכמרים, שיתף אותם במשמעות היצירה וההיסטוריה של הוותיקן. הוא דיבר על אמונה, התמדה וחשיבות הקהילה. בנדטו וג'ורג'יו חשו קשר עמוק לערכים הללו, בידיעה שפעולותיהם עשו את ההבדל. כאשר עזבו את הוותיקן, ליבם היה קל ורוחם התרומה. הם למדו שאפילו לנוכח מצוקות, אמונה וידידות יכולות להתגבר על כל מכשול. תהילים 30.28 לימד אותם את הכוח של שמחה ושינוי, והזכיר להם כי צער יכול להיות הפך חגיגה באמצעות מעשים של חסד ואהבה. בנדטו וג'ורג'יו חזרו למאורה שלהם, אסירי תודה על החוויות והלקחים שהם קיבלו. ידידותם התחזקה עוד יותר, והקשר שלהם עם הקהילה התעצם. הם ידעו שהם ימשיכו לשרת ולתמוך בסובבים אותם, תמיד מונחה על ידי החוכמה הנצחית של תהילים 30. וכך, בצילו של הוותיקן, הגירית והגופר הפכו לדמויות אהובות, הידועות באומץ ליבם, בחמלה ובאמונתם הבלתי מעורערת. סיפורם הדהד ברחובות העתיקים של רומא, עדות לכוחה של הידידות ולכוחה המתמשך של הרוח האנושית.